তো বন্ধুরা পুরো পাহাড় আর পাহাড়, তার মধ্যে তোমাদের এখানে কয়েকটা বাড়িঘর দেখাচ্ছি। তোমরা দেখো এখানে কয়েকটা বাড়িঘর রয়েছে। তো এটা একটা গ্রাম। এই দেখো একটা বাড়ি রয়েছে, আর উপরে কিছু রয়েছে, এই পাশে একটা রয়েছে, আর একটা তৈরি করা তোমাদের দেখালাম, তৈরি হচ্ছে। আর উপরে কয়েকটা বাড়িঘর দেখাচ্ছি। এখানে আর কী কী আছে, গেট রয়েছে একটা কোণে। দেখি কী গেট, এই দেখো এইটা, এখানে একটা বাড়ি রয়েছে। আর এখানে একটা এটা মণ্ডপ করা রয়েছে ওরে, किसर बुझते पारछि ना। किधर से आए? हम कोलकाता से। किधर जाएगा भाई? इधर अभी तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा बंगाली में लिखा है। अच्छा, नहीं नहीं, ये इधर से किधर जाएगा? इधर से अभी तो अभी आगे जाके कोई मंदिर मिलेगा रहने का, तो वही ढूंढ रहा हूँ रहने का लिए। ये क्या ये मुक्कम कर सकता हूँ ना? हाँ, रह सकता है तो किंतु इधर होटल नहीं है, बहुत सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख लगा बहुत। आगे होटल, आगे किधर भी होटल नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी होटल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या करूँ। ठीक है, आज तो पहले ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं आगे जाके भी फायदा नहीं, अंधेरा हो जाएगा फिर तकलीफ है। तो इधर ही रह जाऊँगा, मगर ये छोटा मोटा दुकान है ना, कोई मोरी बोरी चावल खाने, चावल नहीं, ये कोई खाने के मोरी बोलने तो ब्रेड भी रास्ते चला, ब्रेड भाई ना, बिस्किट। हाँ बिस्किट सब वो मिलेगा इधर। हाँ वो मिल जाएगा तो ठीक। नहीं, रोटी भी मिलेगा। रोटी कहाँ मिलेगी? रोटी तो हम दे देंगे इधर, रोटी साल थोड़ा दे देंगे, वो हो जाएगा, खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। आप इधर रुको। हाँ इधर ही तो, हम तो ऐसे ढूंढ रहा था मगर होटल नहीं मिल रहा था, इसलिए होटल नहीं मिलेगा किधर भी आपको। यहाँ से कम से कम आपको 2 घंटा जाना पड़ेगा पैदल, 2-2.5 घंटा, 10 किलोमीटर का ऊपर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर होटल मिलेगा। तो 20 किलोमीटर जाना हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो इधर ही रह जाता हूँ। इधर है जो तुमको रोटी और चावल का बंदोबस्त करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, इधर ही रहो, इनका घर है इधर, इधर से भाई रहेगा उधर। ठीक, इधर रहो, चाहे इधर उधर भी सोचे नहीं, उधर ही सो जाऊंगा। ऊपर हमारा टेंट वगैरह है ना, हाँ ठीक है, इधर रहो। ठीक है, मैं रोटी का इसको बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। তা বন্ধুরা দেখেছো আমার প্রভু রামজি কি ব্যবস্থা করে দিয়ে, আস্তে আস্তে পুরো পাহাড় এলাকা। তো এখানেই থাকবো, দাদারা বললো, এই দাদারা তো খাবারের ব্যবস্থা করবে, আর সকাল থেকে যেটা সত্যি সেটা বললাম। তো যাই হোক, এখানে আজকে থাকবো বন্ধুরা। এখানে নেটওয়ার্ক নেই এয়ারটেলের, যাই হোক কালকে তোমাদের আমি দেখাবো। তো তোমাদের গ্রামটা দেখাচ্ছি, তোমাদের বলেছিলাম। এই দেখো গ্রাম, এই দেখো চারো সাইডে পাহাড়, আর এইটা কিন্তু একটা গ্রাম, ওই দেখো চারো সাইডে। আর এখান দিয়ে আসলাম, এখানে একটা বাড়ি রয়েছে। তো আজকে এখানেই মোক্ষম মানে থাকবো। তা বন্ধুরা যাই হোক, হর হর মহাদেব, সকলকে রাম রাম। তা বন্ধুরা দেখো আজকে আমার প্রভু রামজি কোথায় ব্যবস্থা করে দিয়েছে খাওয়ার। এই চারো সাইডে তোমাদের দেখিয়েছি পুরো পাহাড় আর পাহাড়। তো এই জায়গার নাম আর ঠিকানাটা আমি জেনে নেবো, আমি তো জানি না। আর বাদ বাকিটা তোমাদের এই গ্রামটা আমি কালকে সকালে দেখাবো, এই ভিডিওর মাধ্যমেই থাকবে। তা প্রথমে এই মাতাজিকে প্রচুর প্রচুর ধন্যবাদ। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ মাতা। তো এই দেখো আমাদের খাবার করেছে, ডাল আছে, রুটি আছে, আর ফুলকপি, বুঝতে পারছো অনেক দিন পর। আর এই দেখো কৈলাসের, আর এই দেখো কৈলাস, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। और पिताजी भी है, ये देखो। और भैया तो ये देखो भाइयों खाबार, एखाने दादार खाबार रयेछे। तो भैया आपका ही घर है ना? हाँ हमारे। तो ये जगह का नाम थोड़ा डिटेल्स थोड़ा। ये इस गांव का नाम एसरठाव है, ये अहिल्यानगर जिला में है। अहिल्यानगर जिला बोले तो पहले अहमदनगर बोलते थे, अभी अहिल्यानगर बोलते हैं। और ये सह्याद्री रेंज में स्टार्ट होता है, यहाँ से महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज में आता है ये गाँव। हाँ, ग्रामीण भाग है, आइसोलेटेड एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है यहाँ। अच्छा, आपका ये सब मिलके एक गांव है ना? हाँ, ये सब मिलके एक गांव है। अच्छा, आप हमारे गांव में आए इसलिए धन्यवाद। नहीं आपका गांव ना, বন্ধুরা দাদা বললো দাদার মানে গ্রামে এসে ধন্যবাদ। না না, আমরা আজকে মানে সকাল থেকে কিছু খাবার ভোজন করিনি। তা কি বলবো, ভগবানের এরকম নীল। আজকে দাদার সঙ্গে এখানে আস্তে আস্তে দুটো দাদার সঙ্গে দেখা হলো, বলে এখানে থেকে যাও। তো এখানে থাকলাম, আর খাবার অবস্থা এই দেখো এই দাদা বাড়িতে করলো। তো এর জন্য দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। তো সব থেকে বেশি ধন্যবাদ মাতাজিকে, কারণ মাতাজি কিন্তু খাবারগুলো বানিয়েছে। তো আজকে অনেকটাই ঘরের মতো লাগছে, যে মনে হচ্ছে আমি বাড়িতে রয়েছি। অনেকদিন পর মার হাতে রান্না করার
মতো কফি ভাজা খাবো। তা বন্ধুরা এভাবেই আমাদের যাত্রা চলছে আর যাত্রা চলবে। আর গ্রামটাও কিন্তু তোমাদের আমি দেখাবো বন্ধুরা কালকে সকালে, এই ভিডিওর মধ্যেই থাকবে। হর হর মহাদেব। তা বন্ধুরা এই দেখো, এই সেই গ্রাম, দেখো এটা মহারাষ্ট্র আহিল্যানগর জেলা। ঠিক এই জায়গায় কিন্তু আছে একটা টেন্ট লাগিয়েছে, একটা হনুমানজির মন্দির। এই দেখো ভেতরে হনুমানজি আছে, এই হনুমানজির মন্দির এটা। এই সেই গ্রাম, কালকে রাতে এসেছিলাম, তো এখান থেকেই তোমরা দেখলা একটা বাড়িতে ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল। তো এখন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি সামনে থেকে সেই বাড়িটা। তো বন্ধুরা আমি চলে এসেছি, এই সেই বাড়ি, দেখো এখান থেকে কালকে ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল। আঙ্কেল জয় শ্রীরাম। তাও হ্যাঁ, এই যে আঙ্কেলই কালকে ব্যবস্থা করেছিল। আর দেখতেই পাচ্ছি চার সাইডে পাহাড়, তখন সামনেটাও দেখাচ্ছি আমি। এই দেখো এখানে প্রথমে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু এখান থেকে মন্দির ছিল আমি জানতাম না, তো রাতের বেলা ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, ভালো হয়েছে। তো আর এই যে দেখো চার সাইডে পাহাড়ে ঘেরা, আর এই কটা বাড়িঘর কিন্তু এই পাশে দেখো বাড়ি রয়েছে। এই দেখো ভেতরে খুব জোর হলে 10-20টা বাড়ি হবে। ওই দেখো সামনে সামনে, আর আমরা এখন এখান দিয়ে যাব। আর চারিদিকে দেখো শুধু পাহাড়ে ঘেরা, আর পাহাড়ের ওই ওপরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তো এখানে বন্ধুরা টাওয়ার নেই, তাই আমরা কালকে ভিডিও ছাড়তে পারিনি। তো এখানে ওই দেখতে পাচ্ছ না একটা মূর্তি, ক্রান্তিকারী ছিল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী। তো এখানে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ওনাকে। নামটা হচ্ছে নামটা হিন্দিতে লেখা আছে, আমি পড়তে পারছি না। রাঘোজি নাম, হ্যাঁ রাঘোজি বাংরে। তো হ্যাঁ ও ক্রান্তিকারী, ভারতের স্বাধীনতা ক্রান্তিকারী। ওই দেখো আহিল্যা জেলা, মহারাষ্ট্র। তো ক্রান্তিকারী ছিল, নাম হচ্ছে রাঘবেন্দ্র বাংরে। তো আমার তো আমি তো জানতাম না, প্রথম আমি দেখলাম। আর ঠিক এই গ্রামে, তো গ্রাম का नाम क्या है? এসেরগাঁও গ্রাম। তো দেখে নাও, আমরা যারা যারা জানি না তো অবশ্যই জানা উচিত। তো আমাদের বাংলায় আমরা সকলেই জানি অনেক ক্রান্তিকারী হয়েছে। তো এটাই পদযাত্রার মাধ্যমে অনেক কিছু দেখা। হর হর মহাদেব। বন্ধুরা এবার তোমাদের দেখাবো এই পাহাড়ি অঞ্চলে স্কুল, আর স্কুলের সঙ্গে মন্দিরও থাকে এখানকার, তোমাদের দেখাচ্ছি। এই দেখো এখানে কিন্তু স্কুল, তো পুরোপুরি হিন্দিতে লেখা আছে, মানে মারাঠিতে। আর ওই দেখো দূরে দেখা যাচ্ছে স্কুল, আর স্কুলে দেখো মন্দির রয়েছে। এই দেখো এটা স্কুলের মধ্যেই, মন্দিরে প্রণাম করে সবাই স্কুলে প্রবেশ করে, এখান দিয়ে যায় ওখান দিয়েও যাওয়া যায়। এই দেখো এটা কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত, মানে পাহাড়ের যত বাচ্চা ছেলেপেলে রয়েছে, এটা মাধ্যমিক পর্যন্ত আছে স্কুল, ওপর থেকে বলছিল। তো মাধ্যমিক না 4 পর্যন্ত, বেশ 4 পর্যন্তই মনে হয়, এটা আগে মাধ্যমিক, এখানে 4 পর্যন্ত আছে। আর এই সেই মন্দির স্কুলের সঙ্গে এখান দিয়ে যাচ্ছি। ওই দেখো স্যাররা ওখানে রয়েছে, কথা বললাম আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। তো এটা দেখতে দেখতে যাচ্ছি এবং তোমাদের দেখাতে যাচ্ছি। আর এখানেও কিন্তু কয়েকটা বাড়িঘর রয়েছে, এই দেখো তা বন্ধুরা এরপরে কি দেখা যায় তোমাদের আমি দেখাবো। হর হর মহাদেব। এখান থেকে দেখো এই গ্রামটা, তোমাদের যে গ্রামে আমি ছিলাম, এই দেখো চারো সাইডে কিন্তু পাহাড়, কিচ্ছু নেই। তো লাইটের ব্যবস্থা আছে, জলের ব্যবস্থা আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এই দেখো সেই গ্রামটা, এখানেই কিন্তু আমরা কালকে ছিলাম। আর এই পাশে কিন্তু একটা বিরাট ঝিল রয়েছে, মানে রয়েছে, মানে নদী রয়েছে, বাদ এখানেই সবাই স্নান করে। তো কৈলাস কালকে করেছিল কৈলাস রাতের বেলা। আর এই সেই পাহাড়ি এলাকা দেখো উপর থেকে এখন আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। আর এখন কিন্তু এখান দিয়ে যাচ্ছি। হর হর মহাদেব।